everyone, Assalamu alaikum. Welcome to Liaquat Singing School. And this is class 1 and 2, batch 4. And here is your Anika. Everyone, how are you today? I'm fine. And you? Fine. Alhamdulillah, I'm also fine. Let's go to our today's slides. Let's see what we are going to learn, practice, and write today. So, in our previous class, we have completed the preposition and its types. এটা আমরা কমপ্লিট করেছিলাম লাস্ট ক্লাসে। তো তোমাদের হচ্ছে আমি এখন 5 মিনিটস টাইম দিচ্ছি টু রিভাইজ ইট ডাউন কুইকলি। খুব জলদি জলদি রিভিশন শেষ করবো, তারপর আমি সবাইকে 1 or 2 টপিকস দিব এখান থেকে। ইউ হ্যাভ টু রাইট দ্য ডেফিনেশন অ্যান্ড দ্য ওয়ার্ডস ফ্রম হিয়ার, ওকে? Within 5 minutes, you will complete your revision. Miss? Miss?
Okay. Now let Abir. You don't need to read the elliptical prepositions because they are already in the basic form. যে সবগুলো প্রিপোজিশন elliptical হতে পারে যখন হচ্ছে পরের ওয়ার্ডটা থাকবে না, উজ্জ্ব হয়ে যাবে। তো এটার উপর খুব একটা বেশি ফোকাস করতে হবে না তোমার, ঠিক আছে? নাও লেট মি চুজ ইউর টপিকস। এখন আমি সবার টপিক ধরে দিচ্ছি, ওই টপিক গুলো সবাই লিখবে। ফার্স্ট আমি আবিরকে টপিক দিচ্ছি। আবির লিখবে হচ্ছে রিলেটিভ প্রিপোজিশনস আর অ্যাডভার্বিয়াল প্রিপোজিশনস। রিলেটিভ অ্যাডভার্বিয়াল আবির। তারপর হচ্ছে আশ্রা, ইয়োর টপিক ইজ অ্যাডজেক্টিভ প্রিপোজিশন, ফ্রেজাল প্রিপোজিশন। অ্যাডজেক্টিভ, ফ্রেজাল। এলিসা, ইয়োর টপিক ইজ কনজাংটিভ প্রিপোজিশনস, কনজাংটিভ। আর হচ্ছে adverbial prepositions. Conjunctive, adverbial. Eliza. Conjunctive, adverbial. And Ohi, your topic is phrasal prepositions and adjective prepositions. Phrasal, adjective. And I'm going to give you 10 minutes to complete your writing. সবাইকে দুইটা করে টপিক দিয়েছি। You have to write the definition and the examples, the word examples. Start. Miss, both. Yes, Abir? We have to write both. Obviously, you have to write both. মিস আপনি যিনি কি দিলেন আবার ভুলে গিয়ে Eliza ভুলে গিয়েছো? You have to focus. Okay, let me randomly choose relative prepositions and adverbial prepositions লিখো। Relative, adverbial. Eliza. Miss, my one is phrasal Okay, preposition. তাহলে হচ্ছে এলিজার যাবে adjective আর phrasal। এলিজা, adjective and phrasal. মিস এই দুটো তো আমাকে দিয়েছেন। দু একটা ম্যাচ হয়ে যাবে। মিস, আমারটাও মনে নেই। তোমাদের ধরে আমি মাইর দিব। কি বললেন আমি বলছি ভালো করে Wait, শুনতে পাচ্ছি না। সবাই ফোকাস। মিস আবার টপিক গুলো বলছি, সবাই ফোকাস করো এবং খেয়াল করে জাস্ট যার যারটা শোনো, অন্যজনেরটা তোমার শুনতে হবে না। আবির, আবির শুধু এই দুইটা শোনো, বাকিগুলো শুনতে হবে না তোমার। আবির লিখবে হচ্ছে রিলেটিভ প্রিপোজিশনস, অ্যাডভার্বিয়াল প্রিপোজিশনস। রিলেটিভ, অ্যাডভার্বিয়াল। আবির ক্লোজ। আবির লেখা শুরু করো। Asra, your topic is adjective prepositions আর হচ্ছে phrasal prepositions. Asra, adjective, phrasal. Asra close. Asra এই দুইটা লেখা শুরু করো। Elisa, your topic is conjunctive prepositions. Conjunctive prepositions, relative prepositions. Relative, conjunctive. Eliza, Eliza close. Eliza লেখা শুরু করো। Ohi, your topic is adverbial prepositions and adjective prepositions. Adjective, adverbial. ওই ক্লোজ। এখন লিখো সবাই। মিস এক্সাম্পল লিখবো শুধু? No, you have to write the definition and the example both.
Miss, done. Okay, Abir, send a picture of your copy. Miss, you know. Oh, you're on your PC. Okay, start. একটু জোরে বলতে। Relative prepositions. Prepositions introducing হুম, মিউট হয়ে গিয়েছে আবির। Can't hear you. Okay, start again. relative prepositions. Prepositions introducing relative clauses. Who, whom, which, whose, what, etc. Adverbial prepositions. Prepositions modifying verbs, adjectives, or other adverbs. Before, after, during, since, until, etc. Since. S-I-N-C-E. Pronunciation is since. Okay, Abir, good. Others, computer writing. Miss, I have done. Okay, Eliza, start now. জোরে বলবো। Relative preposition. Who, whom, which, whose, with, gives, up, on, etc. Conjunctive preposition. As, be, Miss, be, be, Because. As. Because. because, becon, be, becontive, still,
since, until. I don't. যেটার প্রনাউন্সিয়েশন না পারবে etc. স্পেলিং করে ফেলবে সাথে সাথে। W H I L E, why? As, While, because, since, until, while, until, etc. এলিসা, রিলেটিভ প্রিপোজিশনস এর এক্সাম্পল গুলো আবার একটু বলো তো, তখন শুনতে পাইনি আমি। relative preposition. Who, whom, which, with, whose, with, হ্যাঁ, give, up, on, etc. with, on, Conjunctive preposition. হ্যাঁ এটা Are, conjunctive, since, until, শুনেছি। while, etc. তুমি হচ্ছে আমাকে রিলেটিভ প্রিপোজিশনস আর ফ্রেজাল প্রিপোজিশনস দুটো একসাথে বলেছো। হু, হুম, হুইচ, হুজ বলার পর তুমি গেট অ্যাওয়ে উইথ, গিভ আপ, অন এই দুটাতে চলে গিয়েছো। এই দুইটা ছিল তোমার ফ্রেজাল প্রিপোজিশনস এর এক্সাম্পল। আর এলিজা, ইউ নিড টু রাইট দ্য ডেফিনেশন অলসো। নেক্সট যখন ক্লাসে পড়া নিব তখন ডেফিনেশন সহ লিখে দিতে হবে। ওকে Asra and Ohi, hurry up, last 2 minutes. Is done. Okay, Asra, start. Adjective preposition. Modify or describing nouns. Example, next to, opposite of, inside of, etc. Phrasal preposition. Prepositions consisting Consisting. of a verb and an adverb or a preposition. Example, look forward to, get away with, give up on, etc. Thank you, Miss. Okay, Asra, very good. তোমার হচ্ছে একটা প্রোনাউন্সিয়েশন আমি জাস্ট ঠিক করে দিচ্ছি। নেক্সট টু অপোজিট অফ, অপোজিট না, অপোজিট অফ। ওকে, নাও ওহি স্টার্ট। Adjective preposition, application, or lyrics, being nouns. Example, next to, instead of, outside of, নেক্সট instead of, adverb, position, modification, verb, adjective, or other adverbs. Example, before, after, etc. ওকে, ওহি গুড। ওহি হচ্ছে সবগুলো এক্সাম্পল একটু ভালো মতো পড়তে হবে, তাই না? আমি একটু প্রোনাউন্সিয়েশন গুলো বলে দিচ্ছি। অ্যাডজেক্টিভ প্রিপোজিশনস এ তোমার কি কি ছিল? নেক্সট টু, অপোজিট, অপোজিট অফ, ইনসাইড অফ, আউটসাইড অফ। ওকে, তারপর এখানে ছিল হচ্ছে বিফোর, আফটার, ডিউরিং, সিন্স, আনটিল, এটসেট্রা। Now let's go to our next part, and that is conjunction. আমরা হচ্ছে প্রিপোজিশন পর্যন্ত কমপ্লিট করেছি, এখন আমাদের আর দুইটা আছে। একটা হচ্ছে conjunction and another one is intersection. The conjunction এর মধ্যে তোমার প্রথমে ডেফিনেশনটা জানতে হবে যে আসলে এই ওয়ার্ডটা কি কাজে লাগে আমাদের, তারপর আমরা টাইপসে চলে যাব। First of all, a conjunction is a word which connects two words or clauses or sentences, phrases, and shows the relation between them. They are used to avoid making the text seem like bullet points and to make the text low. তাহলে কনজাংশন বেসিক্যালি ওয়ার্ড গুলো কোনগুলো হবে?
যেসব ওয়ার্ড তোমার একটা সেন্টেন্সের মধ্যে দুইটা ওয়ার্ড, দুইটা ক্লজ অথবা দুইটা ফ্রেজ কানেক্ট করে, তাদের মধ্যে কানেকশন দেখে এবং রিলেশনশিপ ক্রিয়েট করে। আর তোমার কনজাংশন কেন ইউজ করা হয়? কনজাংশন ছাড়াও তো সেন্টেন্স হচ্ছে। ধরো তুমি একটা সেন্টেন্সে দুইটা ক্লজ নিয়ে আসছো, এবং ক্লজের একটা জিনিস আমরা কি জানি, যে ক্লজ একটা আছে পুরোপুরি নিজের মতো অর্থ প্রকাশ করতে পারে, দে ডোন্ট নিড এনি হেল্প। ওরা ফুল স্টপ দিয়ে বসানো মানে হচ্ছে ইটস অলরাইট, অর্থ প্রকাশ পাচ্ছে। আর আরেকটা পার্ট থাকে, ওইটারও মোটামুটি অর্থ প্রকাশ থাকে, তাকে একটু হেল্প টেল্প লাগে। এখন তোমাদের যেটা মাথায় রাখতে হবে, যে এইখানে অলওয়েজ কনজাংশন নিয়ে আসা হয় দুইটার মধ্যে কানেকশন ক্রিয়েট করার জন্য। ঠিক আছে, দুইটা ফুল স্টপ দিলে আমরা অর্থ পাচ্ছি, সবকিছু পাচ্ছি, এভরিথিং ইজ সেট। বাট একটা টেক্সট যখন তুমি বারবার ফুল স্টপ দিয়ে দিয়ে একটা একটা করে সেন্টেন্স ক্রিয়েট করতেছো, কোনো কানেকশন নাই, কিছু নাই, তখন কিন্তু মনে হয় না যে একটা প্যাসেজ লিখেছো, তখন মনে হয় না কোনো প্যারাগ্রাফ লিখেছো, তখন তো মনে হবে পয়েন্ট তুমি দিচ্ছ। একটা টপিক দিয়েছে, তুমি তোমার মতো রোবোটিক ভাবে পয়েন্ট বলে যাচ্ছ, দেয়ার ইজ নো কানেকশন ইন বিটুইন দ্যাট। আর যেটা আছে টেক্সটের ফ্লো, মানে একটার পর একটা আসতেছে, এটার সাথে এটা কানেক্ট করতেছে, এটার কারণে এটা হচ্ছে, তারপরে এটার ফলে এটা হবে, এবং এটা হচ্ছে, অথবা এটা হচ্ছে, কিন্তু এটা হচ্ছে, এই যে আমরা এতগুলো ওয়ার্ড ইউজ করি বাংলায়, এগুলোর জন্যই কিন্তু তোমার কনজাংশন নিয়ে আসা। তাহলে কনজাংশন দেখা যাক কোন কোন ওয়ার্ড আমরা পাই। একদম বেসিক যেগুলো সেটা হচ্ছে এন্ড, আমি এবং তুমি। তারপর হচ্ছে ধরো বাট, এটা হয়েছে কিন্তু এরকম হওয়ার কথা ছিল। তারপর কারণ, এইটার কারণে এটা হয়েছে। তাহলে এই যে কারণ এবং কিন্তু, এগুলো হচ্ছে আমাদের একদম বেসিক কনজাংশন, এগুলো আমরা প্রচুর পরিমাণে পাবো একটা প্যাসেজের মধ্যে ধরো, অথবা কোন একটা প্যারাগ্রাফে বলো, এটা আমরা অনেক ইউজ করি। তাহলে কনজাংশনের কাজই হচ্ছে দুইটা ওয়ার্ডের মধ্যে কানেকশন ক্রিয়েট করা। হতে পারে ফ্রেজ, হতে পারে ফ্রেজ জিনিসটা কি জন্য শিখেছি আমরা, যখন দুইটা তিনটা ওয়ার্ড একসাথে বসে একটা ফুল মিনিং প্রকাশ করে, মানে একটা ওয়ার্ডের মতো কাজ করবে ওরা। ঠিক আছে, তিনটা ওয়ার্ড থাকতেই পারে ওদের মধ্যে, বাট ওই তিনটা ওয়ার্ডের একসাথে কাজ কি হবে, একটা ওয়ার্ডের মধ্যে বসে একটা মিনিং প্রকাশ করা, সেটা ফ্রেজ বলা হয়। আর ক্লজ কি? বাক্যাংশ। তোমার একটা সেন্টেন্সের মধ্যে দুইটা ক্লজ থাকতে পারে, তিনটা ক্লজ সামটাইমস থাকে, বাট এটা খুব একটা বেশি থাকে না। তো সেই ক্লজ কি হয়? বাক্যাংশ, একটা বাক্যের অংশ। ফুল স্টপ দিয়ে দিন, অনেক সময় একটা ক্লজের ফুল মিনিং হয়ে যায়, ফুল স্টপ দিলে ওটা সেন্টেন্স হয়ে যাবে। সো এইসব জিনিসের মধ্যে একসাথে বসায়, দুইটা ওয়ার্ড একসাথে বসায় দেয় এন্ড দিয়ে, বাট দিয়ে, বা দুইটা ফ্রেজ তুমি বসাতে পারো, এন্ড দিয়ে বসাতে পারো, আদার্স কনজাংশন সেগুলিতে বসাতে পারো, অথবা তুমি ক্লজের সহ নিয়ে আসতে পারো। ক্লজেস এর মধ্যে ভ্যারাইটিস আছে, অনেক টাইপের কনজাংশন বসবে। তাহলে এই ছিল আমাদের কনজাংশনের একদম বেসিক আইডিয়া। এবং এইখানে তোমার দেয়ার আর থ্রি টাইপস অফ কনজাংশনস। কয় প্রকার কনজাংশন আছে? তিনটা। আমরা কিন্তু আগের যতগুলো পার্ট অফ স্পিচ পড়েছি সবগুলোতে কিন্তু দেখি মোটামুটি অনেকগুলো করে পার্ট ছিল বা টাইপস ছিল। তার মধ্যে আবার একটু এরকমও ছিল যে কিছু কিছু অনেক ইম্পর্টেন্ট, আবার কিছু কিছু আনইম্পর্টেন্ট ছিল। একটা বই এক এক রকম ফলো করছে, কোনো কোনো জায়গায় 6 টাইপস, কোনো কোনো জায়গায় 8, কোনো কোনো জায়গায় 10। বাট কনজাংশনে তোমার বেসিক্যালি 3 টাইপস অলওয়েজ ফলো করা হয়, তুমি এটা সব বইয়ের ক্ষেত্রে পেয়ে যাবা। বাট দেন এগেইন কিন্তু অলওয়েজ থাকে একটা কনজাংশন থাকে, যে অনেক বই নাও দিতে পারে, ইট ডিপেন্ডস। তাহলে আমি কি কি দেখতে পাচ্ছি? প্রথমটা হচ্ছে কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশনস। আমাদের প্রথমটার নাম, নাম খেয়াল করো, নামগুলো কিন্তু কঠিন কনজাংশনের। কোঅর্ডিনেটিং, কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন। তারপর হচ্ছে সাব, SUB, সাব, OR, DIDNA, NA, TING, ting, subordinating conjunction. And last we have correlative conjunctions. CORRELATIVE, correlative conjunctions. Coordinating conjunctions, subordinating conjunctions, and last we have correlative conjunction. এখন ফার্স্ট দিয়ে শুরু করি। কোঅর্ডিনেটিং, এখানে কি হচ্ছে? Used to link or join
two words or phrases that are equally important and complete in terms of grammar when compared with each other. তাহলে এখানে খেয়াল করো, তোমার দুইটা ওয়ার্ড অথবা দুইটা ফ্রেজ কে কানেক্ট করতে বলবে। ওয়ার্ডস অথবা টু ফ্রেজেস কানেক্ট করে তারপর হচ্ছে ওদের মধ্যে একটা রিলেশনশিপ ক্রিয়েট করা হবে। এখন এটার মধ্যে আরেকটা কি কথা বলছে, যে দ্যাট আর ইকুয়ালি ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড কমপ্লিট ইন টার্মস অফ গ্রামার। ওরা যখন একসাথে বসতেছে, দুইটা ওয়ার্ড বলো দুইটা ফ্রেজ বলো, একসাথে যখন বসতেছে, বসার পরে ওরা যে গ্রামারটা ফলো করবে, সেম সেম গ্রামার ফলো করবে। একটা তোমার যে পাস্ট হবে আরেকটা প্রেজেন্ট হবে, এরকম কিন্তু কখনোই হবে না। দুইটা ওয়ার্ড বসছে কনজাংশন দিয়ে বা দুইটা ফ্রেজ বসে কনজাংশন দিয়ে, ওদের পরে যে টেন্সটা আসবে গ্রামারটা আসবে সেম। এম থাকলে এম হবে, ওয়াজ থাকলে ওয়াজই হবে, অন্য কোনো পাস্ট বা প্রেজেন্ট তুমি এখানে চেঞ্জ করতে পারবে না। আর ওরা হচ্ছে ইকুয়ালি ইম্পর্টেন্ট। তুমি এন্ড দিয়ে যখন কোনো কিছু বসাচ্ছ বা দুইটা ওয়ার্ড যখন তুমি বাট দিয়ে বসাচ্ছ, অর দিয়ে বসাচ্ছ, তখন দুইটার ইম্পর্টেন্স একদম সেম সেম থাকবে। দুইটা সেন্টেন্সের মধ্যে সমান গুরুত্ব দিয়ে বসবে। হতে পারে দুইটাই সাবজেক্ট হয়ে গেল, সো ওদের কোনো কম বেশি নাই যে ও হচ্ছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, ওকে আমি বেশি কথা বলছি, আরেকজনকে নিয়ে কম কথা বলছি। আই এম টকিং অ্যাবাউট বোথ অফ দেম, বোথ অফ দ্য থিংস। এখন দেখা যাক এক্সাম্পলস কি দিয়েছে। for, and, nor, but, or, yet, soon. For, and, nor, but, or, yet, soon. তাহলে for হচ্ছে জন্য, and অর্থ এবং, nor অর্থ অথবা এরকম বোঝায়, মানে এটাও না ওইটাও না এরকম বোঝাচ্ছে। but অর্থ কিন্তু, or অর্থ কি বা অথবা, বা আরেকটা হচ্ছে অথবা, ইয়েট মানে এখনো, সুন মানে তাড়াতাড়ি। এখন একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস খেয়াল করো, তোমাদের নিচে একটা ওয়ার্ড দিয়ে দিয়েছে হাইফেন হাইফেন দিয়ে, সেটা হচ্ছে ফ্যান বয়েস। খেয়াল করেছো? FANBOYS, ফ্যান বয়েস। এখন তোমাকে কেন এই ফ্যান বয়েসটা দিয়েছে জানো? বিকজ এই যে তোমার এক্সাম্পলস গুলো আছে, এই এক্সাম্পলস গুলো মনে রাখার এটা একটা সহজ উপায়। কিভাবে সহজ উপায়? তোমরা সবগুলো ওয়ার্ড খেয়াল করো, সবগুলো লেটার খেয়াল করো, তারপর ওয়ার্ডের সাথে লেটারের কি কানেকশন। এফ এর সাথে তোমার কানেকশন হচ্ছে ফর এর, ফর থেকে এফ নিয়ে আসছে। এর সাথে কানেকশন এন্ড এর এ নিয়ে আসছে। এন এর সাথে নর, নরের এন চলে আসছে। বির সাথে বাট, এটার বি চলে আসছে, বাটের বি চলে আসছে। ওর সাথে অর এর কানেকশন, অর থেকে ও নিয়ে আসছে। ওয়াই এর সাথে ইয়েট এর কানেকশন, ইয়েট থেকে ওয়াই নিয়ে আসছে। এস এর সাথে কিসের কানেকশন? সুন, সুন থেকে এস নিয়ে আসছে। তাহলে ফ্যান ভয়েস, এভরি single letter is the short form of that conjunction. তাহলে for, and, nor, but, or, yet, soon সবগুলো থেকে তোমার প্রথম লেটার গুলো নিয়ে ফ্যান ভয়েস মেক করা হয়েছে। এবং এই যে তোমার শর্ট ফর্ম বা টেকনিক বলো, টিক্স বা ট্রিক্স বলো, এগুলো তোমার মাঝে মাঝে অনেক কিছুতে দেওয়া হয়। কিভাবে দেওয়া হয়? প্রথম শব্দটা নেওয়া হয় অথবা প্রথম অক্ষরটা না হয়, নিয়ে একটা কিছু ক্রিয়েট করা হয়, যেটা তোমার মজার মজার ভাবে মজার ছলে মনে রেখে সবগুলো পড়া যেন তুমি লিখতে পারো বা মেমোরাইজেশনে রাখতে পারো। দ্যাটস ওয়াই এগুলো আনা হয়। এটা তুমি অনেক সময় ম্যাথের সূত্র মনে রাখার জন্য পেতে পারো, অথবা তোমার কেমিস্ট্রি যখন পড়বে আরেকটু বড় হয়ে তখন পেতে পারো। তো এটা তোমার আস্তে আস্তে আরো পরিচিত হবে এটার সাথে। তারপর চলে যায় সাব অর্ডিনেটিং কনজাংশন। এখানে কি করছে? Used to join an independent and complete clause with a dependent clause that relies on the main clause for meaning and relevance. তাহলে এখানে কি বলছে? যে ওরা হচ্ছে ক্লজ কে কানেক্ট করবে। এখন ক্লজ কে কিভাবে কানেক্ট করতে পারে? যে ইউজ টু জয়েন অ্যান ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যান্ড কমপ্লিট ক্লজ। তাহলে একটা ক্লজ কেমন থাকবে? ইন্ডিপেন্ডেন্ট অথবা কমপ্লিট থাকবে। এবং আরেকটা ক্লজ কি থাকবে? সেটা হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ থাকবে। তাহলে দেয়ার উইল বি টু টাইপস অফ ক্লজেস। আমি এটা নিয়ে একটু শর্টে ধারণা দিই। তোমার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ জিনিসটা কি?
যখন এই ক্লজ গুলো নিজেদের অর্থ নিজেরাই প্রকাশ করতে পারে। যেটা আমি একটু আগে বলেছিলাম যে ক্লজ তোমার একটা সেন্টেন্সের মধ্যে বসে এবং সেটা বাংলা কি থেকে বাক্যাংশ, সেই বাক্যাংশগুলো তুমি ফুল স্টপ দিয়েও কিন্তু লিখতে পারো, কারণ ওরা নিজেরা অর্থ প্রকাশ করতেছে। তাহলে এই যে ওরা যে ফুল স্টপ দিয়ে দিলে অর্থ প্রকাশ করতে পারছে, আর কোনো হেল্পের দরকার হচ্ছে না, এগুলো হচ্ছে তোমার ইন্ডিপেন্ডেন্ট মানে স্বাধীন ক্লজ। ওরা নিজেদের অর্থ নিজেরা প্রকাশ করতে পারে, বা কমপ্লিট ক্লজ। আরেক প্রকারের ক্লজ আছে তোমার সেন্টেন্সে, সেটা হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ। এখন ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ কি? ডিপেন্ডেন্ট মানে কি? নির্ভর করে না কোনো কিছুর উপর, ডিপেন্ড করছে, নির্ভর করছে। তাহলে এই যে ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ, আমি নাম থেকে বুঝতে পারতেছি ও হচ্ছে মিনিং ক্রিয়েট করার জন্য, অর্থ প্রকাশ করার জন্য আরেকটা জায়গায় সাহায্য করবে। এবং আরেকটা জায়গায় কি তোমার, ওই যে একটু আগে পেলাম না কমপ্লিট ক্লজ বা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ, সেটা সাহায্য নিবে। তাহলে ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ তোমার পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করার জন্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট অর কমপ্লিট ক্লজের হেল্প দেয়। এগুলো ছাড়া, এই আরেকটা ক্লজ ছাড়া, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ ছাড়া ওরা নিজেদের অর্থ নিজেরা প্রকাশ করতে পারে না। দেখো কি বলছি, রিলাইজ অন দ্য মেইন ক্লজ। বা এটা মেইন ক্লজও নাম হতে পারে, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ হতে পারে, মেইন ক্লজ হতে পারে। ফর মিনিং অ্যান্ড রিলেভেন্স, অর্থ প্রকাশ করার জন্য বা সাহায্যের জন্য তোমার ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজের সাহায্য নেয় অলওয়েজ। এখন এক্সাম্পলস দেখা যাক কি কি পাচ্ছি সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশনের জন্য। এই যে দুইটা ক্লজ আমরা পাইলাম, ইন্ডিপেন্ডেন্ট আর ডিপেন্ডেন্ট, এই দুইটাকে যেসব কনজাংশন ক্রিয়েট, রিলেশনশিপ ক্রিয়েট করে বা কানেক্ট করে, তাদেরকে সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন বলা হয়। ওকে, লেট দ্য আজান ফিনিশ। মিস এটা কি এখন লিখবো? তাহলে মিস এটা কি করব? Is it over? বাচ্চারা, ডোন্ট ইউ হিয়ার মি? তোমরা কি মিসের কথা শুনতে পাও না? Yes, miss. হুম, মিস কি বলেছে, আজান শেষ হলেও শুরু করবো আবার, ঠিক আছে? মিসের কথা কিন্তু খেয়াল করে শুনতে হবে। যেটা বলছিলাম, সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশনের আমরা হচ্ছে ডেফিনেশন মোটামুটি আইডিয়া দিয়েছি। নাও লেটস গো উইথ দ্য এক্সাম্পলস। এখানে কি কি এক্সাম্পল হতে পারে, উদাহরণ বা ওয়ার্ডস কি কি আসতে পারে? অলদো, অ্যাজ, বিফোর, ওয়ান্স, দো, আনটিল, ওয়েদার। তাহলে এখানে টোটাল 1 2 3 4 5 6 7 সাতটা কনজাংশনের এক্সাম্পল দিয়েছে। তোমার এটিসিও দিয়ে দিয়েছে সাথে, যে আরো থাকতে পারে। এখন তাহলে একটা এক্সাম্পল একটু চিন্তা করি আমরা।
যে হি কেম লেট দো হি লেফট আর্লি। তাহলে হি কেম লেট দো হি লেফট আর্লি। তাহলে আমি হচ্ছে এখানে দুইটা অংশ পাচ্ছি, দোর আগে আর পরে, তাই না? তাহলে এই দুইটা অবভিয়াসলি আমার ক্লজ হবে, দুইটা বড় বড় সেন্টেন্স পাচ্ছি পুরো, এখানে কিন্তু ফ্রেজ বা ওয়ার্ড আসে নাই। প্রথমটা খেয়াল করি, হি কেম লেট, ফুল স্টপ দিয়ে দিলাম, সে দেরি করে এসেছে বা এসেছিল। এখানে কি তোমাদের আর কোনো কিছু জানার আছে? হি কেম লেট, শেষ। একটা জায়গায় তোমরা গিয়েছো, একজন সবার লাস্টে আসছে, ওকে দেখে তোমরা কি বললে? হি কেম লেট, ও দেরি করে আসছে, দ্যাটস ইট। এখানে কিন্তু তোমার অর্থ প্রকাশের জন্য অন্য কিছুর দরকার হচ্ছে না। তারপর আমি কি বললাম? দো হি লেফট আর্লি, যদিও সে আগে আগেই রওনা দিয়েছিল। তাহলে এখানে হি লেফট আর্লি, অথবা তুমি যদি বলো যে দ্য ট্রেন ওয়াজ অন টাইম বা দ্য বাস ওয়াজ অন টাইম, তাহলে এই যে পরের ওয়ার্ড বা পরের পার্টটুকু তুমি পাচ্ছ, এটা আমি ধরো অর্থ প্রকাশের জন্য বসালাম ফুল স্টপ দিয়ে, বাট দেয়ার উইল বি সামথিং উই ওয়ান্ট টু নো, আমাদের কিছু একটা জানার আগ্রহ থাকবে। তখন বলছে যে সে আগে বের হয়েছে। এখন আগে বের হয়েছে, কেন বের হয়েছে, কোথায় বের হয়েছে, কিভাবে যাবে, এভরিথিং এর কিন্তু একটা কোশ্চেন আমাদের মাথায় আসে। তাহলে এই যে আমাদের কোয়েরি বা ইন্টারেস্ট, এটা সলভ করার জন্য আমাদের ওই যে সামনের অংশ দরকার হচ্ছে, যে হি কেম লেট, সে দেরি করে আসছে আগে বের হওয়ার পরে। তার মানে সে কোনো একটা জায়গায় যাচ্ছিল এবং সেখানে সে দেরি করে পৌঁছেছে। সো দ্যাটস ওয়াই তোমার এই ক্লজ গুলো একটা সেন্টেন্সের ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ আর ডিপেন্ডেন্ট ক্লজকে একসাথে কানেক্ট করে তাদের মধ্যে রিলেশন ক্রিয়েট করার পাশাপাশি তাদের ফুল মিনিং দিয়ে থাকে, স্পেশালি ডিপেন্ডেন্ট ক্লজের একটা মিনিং দিয়ে থাকে। নেক্সট উই হ্যাভ কোরিলেটিভ কনজাংশনস। এখানে দেখো কি বলছে, দে আর pairs of conjunctions used in a sentence to join different words or groups of words in a sentence together. তাহলে আমি যে আগে কোঅর্ডিনেটিং আর সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন পেয়েছি, এখানে খেয়াল করেছিলে একটা একটা করেছিল, রাইট? আমরা একটা করে কনজাংশন আর একটা করে ওয়ার্ড পেয়েছি যেগুলো সেন্টেন্সের মাঝখানে মাঝখানে বসে গিয়েছে। বাট তোমার কোরিলেটিভ কনজাংশন কি বলছে? যে এইখানে তোমার কনজাংশন গুলো পেয়ার্সে থাকবে, মানে জোড়ায় জোড়ায় থাকবে। একটা কনজাংশন বসলে আরেকটা কনজাংশন অবশ্যই বসবে, এবং ওরা জোড়া ছাড়া বসে না, অর্থ প্রকাশ করে না। তাহলে ওরা হচ্ছে ওয়ার্ড কেও কানেক্ট করতে পারে অথবা গ্রুপস অফ ওয়ার্ডস মানে ফ্রেজ কেও কানেক্ট করে রাখতে পারে একটা সেন্টেন্সের মধ্যে। এক্সাম্পলস দেখা যাক কি কি বলছে। বোথ অ্যান্ড, নাইদার, সরি, আইদার অর, জাস্ট অ্যাজ সো, নাইদার নর, নট অনলি বাট অলসো, ওয়েদার অর, হার্ডলি, ওয়েন। তাহলে সবগুলো দেখছো একটার সাথে আরেকটা কিন্তু পেয়ারে আছে, বোথের সাথে অ্যান্ড বসতেছে, আইদারের সাথে অর বসবে, জাস্ট অ্যাজ এর সাথে সো থাকবে, নাইদার নট থাকবে, নট অনলি বাট অলসো, ওয়েদার অর থাকবে, হার্ডলির সাথে ওয়েন থাকবে। একটা যদি সেন্টেন্সের শুরুর দিকে বসে আরেকটা হয়তো শেষের দিকে বসে। এক্সাম্পল একটু খেয়াল করো, তাহলে আরেকটু ইজি লাগবে। ধরো নট অনলি বাট অলসো দিয়ে আমরা একটা এক্সাম্পল কল্পনা করি, যে হি ইজ নট অনলি আ গুড স্টুডেন্ট বাট অলসো আর রেগুলার স্টুডেন্ট। তাহলে সে যে শুধু ভালো ছাত্র তাই না, সে হচ্ছে একজন নিয়মিত ছাত্র, মানে স্কুল তারা গ্যাপ দেয় না, সে গ্যাপ দেয় না, সে রেগুলার স্কুলে আসে। হি ইজ নট অনলি আ গুড স্টুডেন্ট বাট অলসো আর রেগুলার স্টুডেন্ট। তাহলে দেখেছো নট অনলি বাট অলসো কিন্তু একটা আরেকটার সাথে অবশ্যই বসবে এবং তারা পেয়ার হিসেবে বসে কোরিলেটিভ কনজাংশন হিসেবে কাজ করবে একটা সেন্টেন্সের মধ্যে। বলে এই হচ্ছে আমাদের টোটাল থ্রি টাইপস: coordinating, subordinating, and another one we have correlative conjunction. এখন কোঅর্ডিনেটিং আর সাবঅর্ডিনেটিং এর মধ্যে আমরা কি পেয়েছিলাম? শুধু হচ্ছে একটা একটা করে কনজাংশন ছিল। কোঅর্ডিনেটিং আমরা একটা কনজাংশন সেন্টেন্সের মাঝখানে পেয়েছি, সাবঅর্ডিনেটিং এ একটা করে কনজাংশন পেয়েছি। আর কোরিলেটিভে কি করছি? পেয়ার করে পাচ্ছি, একটার সাথে আরেকটা অবশ্যই বসবে, দুইটা একসাথে বসবে, হয় একটু আগে একটু পরে এভাবে, কিন্তু কেউ কারো জোড়া ছাড়া বসবে না। আর কোঅর্ডিনেটিং এর মধ্যে আমরা কি পাচ্ছি? ওরা হচ্ছে ওয়ার্ড অথবা ফ্রেজ কে কানেক্ট করবে এই কনজাংশন গুলো। সাবঅর্ডিনেটিং এ কি করছে?
দুইটা ক্লজকে কানেক্ট করবে একটা সেন্টেন্সের মধ্যে, সাবঅর্ডিনেট কনজাংশনস গুলো। আর কোরিলেটিভ কনজাংশনস তোমার নিজেরা পেয়ার্সে বসে দুইটা ওয়ার্ড অথবা দুইটা গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস অর ফ্রেজকে কানেক্ট করবো। তাহলে এই হচ্ছে আমাদের ওভারঅল অ্যাবাউট দ্য conjunctions, types of conjunctions. এখন তোমাদের কাজ কি থাকবে? You have to write the names, coordinating conjunctions, subordinating conjunctions, and correlative conjunctions. And with the names, you have to write the examples just. তোমরা জানো ক্লাসে ডেফিনেশন আমি লিখতে দেই না যখন তোমরা মাত্র পড়ো, বাট যখন পড়া আদায় করি তখন কিন্তু ডেফিনেশন থাকবে। ডেফিনেশন অবশ্যই লিখতে হবে, তো এটা বাসায় পড়া যায় বেসিক্যালি। তাহলে এখন তোমরা কি করবে? নামগুলো লিখে কোলন দিয়ে এক্সাম্পলস লিখবে। কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন লিখে কোলন দিয়ে ফর, এন্ড, নর, বাট, অর, ইয়েট, সুন, সাথে ফ্যান ভয়েসটা অবশ্যই লিখবে, এটা আবার বাদ দিও না। ফ্যান ভয়েস লিখতে হবে, যেভাবে আছে ঠিক সেভাবে হুবহু লিখবে। সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন দিয়ে কোলন দিয়ে তারপর ভার্স গুলো লিখবে। কোরিলেটিভ কনজাংশন দিয়ে কোলন দিয়ে পরে ভার্স গুলো লিখবে। ওকে, স্টার্ট এভরিওয়ান। মিস এটা কি লেখ? হ্যালো মিস, বলো এলিজা। এটি কি লিখতে হবে? ইয়েস, আমি এতক্ষণ সেটাই বলেছি তোমাদের বারবার। ইউ হ্যাভ টু রাইট দ্য টাইপ নেম আর সাথে জাস্ট এক্সাম্পলস গুলো। ইউ ডোন্ট নিড টু রাইট দ্য ডেফিনেশন নাও। এখন ডেফিনেশন লিখতে হবে না কারো। কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন লিখে কোলন দিয়ে পরে হচ্ছে এক্সাম্পলস গুলো, এই যে এক্সাম্পলস এখানে নিচে নিচে সবগুলো, হেয়ার, হেয়ার, এন্ড হেয়ার। ওকে মিস।
মিস করিলেটিভ কনজাংশনস এর এক্সাম্পল কেমন জানি কি লিখছেন? তোমরা হচ্ছে বোথ অবলিক অথবা হাইফেন দিয়ে এন্ড লিখবে, তারপর কমা দিবে, আইদার হাইফেন অর দিবে, এইভাবে। ঠিক আছে? অবলিক অবলিক দেওয়া করবো আছে না, কিভাবে? এগুলো হাইফেন হাইফেন দিয়ে লিখো। এই যে দেখো, এইটা একটা কনজাংশন, দুইটা একসাথে। আইদার অর একটা কনজাংশন একসাথে, জাস্ট আস সো একটা কনজাংশন একসাথে। মানে ওরা পেয়ার ছাড়া বসবে না, একসাথে হবে সব সময়। একটা মিস বসলে এভাবে বলতে হবে? একটা বসলে আরেকটা অবশ্যই থাকবে সেন্টেন্সের কোথাও না কোথাও। মিস ডান। ওকে, মিস আই হ্যাভ ডান। others, are you done? Two of you have done. মিস আচ্ছা, যাদের এখনো শেষ হয়নি, টেক এ স্ক্রিনশট এন্ড ফিনিশ ইট আফটার দ্য ক্লাস। আমরা এখন পরের পার্টে চলে যাচ্ছি, অ্যাজ উই আর রানিং আউট অফ টাইম। এখন মিস আমরা আচ্ছা ঠিক আছে, আবিরের ওটা। তবে শুধু হচ্ছে ওহির মনে হয় শেষ হয়নি। ওহি ক্লাস শেষ হলে পরে লিখবে। আচ্ছা, যেটা বলছিলাম, we are going to read this chart now. Here we are going to get V1 present form, V2 past form, and V3 past participle form of a verb. And there are few verbs, and we are going to learn all of this. First, আমরা হচ্ছে লেফট সাইডটা আজকে পড়বো, এবং লেফট সাইডে দেখা যায় কি কি ভার্ব আমরা পাচ্ছি। প্রথমে যেটা আছে সেটা হচ্ছে বি। এখন বি ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম যে এম ইজ আর, এটা কতবার বলা হয়েছে তোমাদের মনে আছে কিনা? মনে না থাকলে এটা মনে রাখার চেষ্টা করবে। বি এর প্রেজেন্ট টেন্সের ফর্ম কি হবে? এম ইজ আর। আর পাস্ট কি হবে? ওয়াজ ওয়্যার। পাস্ট পার্টিসিপল বিন হবে। তাহলে আই এম আ স্টুডেন্ট, তোমরা বলবে যে আই এম আ স্টুডেন্ট, আমি হই একজন স্টুডেন্ট বা ছাত্র বা ছাত্রী। আমি কি বলবো? আই ওয়াজ এ স্টুডেন্ট, আমি একজন ছাত্রী ছিলাম। আর আরেকটা যেটা আছে, আই হ্যাভ বিন আ স্টুডেন্ট, এটা তোমরা ইউজ করতে পারো যে তোমরা পড়াশোনা করছো এখনো, এটা চলমান, এখনো চলতেছে। সো আই হ্যাভ বিন আ স্টুডেন্ট, আমি একজন স্টুডেন্ট হয়ে আছি এখনো। তাহলে বি, এম ইজ আর, ওয়াজ ওয়্যার, বিন। তারপর হচ্ছে বিট। বিট অর্থ কি? কাউকে ধরে মারা। বিট, বিট, বিটেন। তাহলে বিট মারা, বিট মেরেছিল, বিটেন মেরেছে। হি বিট, সে তাকে মারে। হি বিট হিম, সে তাকে মেরেছিল। হি হ্যাজ বিটেন হিম, সে তাকে মেরেছে। তাহলে বিট হচ্ছে
তোমার যখন এস পাচ্ছ টির সাথে যা মেতো, প্রেজেন্টের সাথে অথবা প্রেজেন্ট ফর্মের মধ্যে যখন থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার আসে তখন ওই ভার্বের সাথে এস অথবা ইএস আছে, তো ওইটাই ফলো করে বিটস রয়েছে। তারপর হচ্ছে হি বিট, যেহেতু এটা পাস্ট টেন্স এবং পাস্ট টেন্সে বিট এসিএস কিছুই আসবে না, তো শুধু বিটই থাকবে। তারপর বিটা, বিটে অথবা এটা আমরা পারফেক্ট টেন্সে পাই, এটাও বলতে পারি। বিকাম, বিকেম, বিকাম। বিকাম মানে হওয়া, বিকেম মানে হয়েছিল, বিকাম মানে হয়েছে। তাহলে এখানে খেয়াল করো, আগেরটার মধ্যে আমরা বিট বিট পেয়েছি, কিন্তু বি1 আর বি2 সেম সেম ছিল একদম, বি1 অ্যান্ড বি2। আর এখানে সেম সেম কি পাচ্ছি, বিকাম, বি1 আর হচ্ছে বি3 পাচ্ছি, বিকাম, বিকাম। মাঝখানে শুধু বি2টা চেঞ্জ হয়েছে, বিকেম এসেছে। তাহলে আই or he becomes a doctor, সে হচ্ছে একজন ডাক্তার হয়। he became a doctor, সে একজন ডক্টর হয়েছিল। he has become a doctor, সে একজন ডাক্তার হয়েছে, তার মানে রিসেন্টলি হয়তো পড়াশোনা শেষ করেছে, এখন সে ডাক্তার। he has become, সে হয়ে গিয়েছে। তারপর হচ্ছে বিগিন, বিগিন অর্থ কি, শুরু করা, কোনো কিছু শুরু করা। লেটস বিগিন দ্য ক্লাস, চলো আমরা ক্লাসটা শুরু করি। বিগেন, দ্য টিচার বিগেন দ্য ক্লাস, টিচার ক্লাসটা শুরু করেছিল। begun, the teacher has begun the class, টিচার ক্লাস শুরু করেছে। আমি বলতে পারি যে আমি ক্লাস শুরু করেছি, কিন্তু এটা কিন্তু এখন কন্টিনিউ হচ্ছে। ক্লাস টাইম ছিল যখন, তখন স্টার্ট করে এখন পর্যন্ত কন্টিনিউ করছে, এখনো পারফেক্ট টেন্স। রেজাল্ট ইজ স্টিল হিয়ার, এর ফলাফল এখনো আছে। তারপর কাম অর্থ কি, আশা। কেম এসেছিল আর কাম এসেছে। তাহলে এখানে দেখো বি1 আর বি3 মানে প্রেজেন্ট আর প্রেজেন্ট পাস্ট পার্টিসিপল সেম সেম পাচ্ছি। হি কামস টু মাই হাউস, সে আমার বাসায় আসে। হি কেম টু মাই হাউস, সে আমার বাসায় এসেছিল। হি হ্যাজ কাম টু মাই হাউস, সে আমার বাসায় এসেছে। আচ্ছা সকালে এসেছে, এখন পর্যন্ত রয়ে গেছে, রাত হয়ে গেছে, সে স্টে করছে এখনো। দেন উই হ্যাভ ইন্টারেস্টিংলি কস্ট, কস্ট, কস্ট। এখানে বি1, বি2, বি3, এভরিথিং ইজ সেম। তোমার কোনোটা কোনোটার থেকে বানান বলো, প্রোনাউন্সিয়েশন বলো, এভরিথিং ইজ সেম। তাহলে আমি যদি বলি ইট কস্টস মি আ লট, এটা অনেক দাম নিয়েছে। ইট কস্টস মি আ লট। আর যদি বলি ইট কস্ট আ লট, তার মানে এটা অনেক দাম নিয়েছিল। ওই যে এস আসে নাই ইট থাকার পরেও, কারণ এটা ভি2 ফর্মে ছিল। আর ইট হ্যাজ কস্ট মি আ লট, এটার অনেক দাম নিয়েছে। হয়তো তুমি শপিং করে আসছো, এখন তুমি শপিং খুলে কোনো আম্মুর সাথে দেখাচ্ছর কথা বলছো যে এটা না অনেক দাম নিয়েছে, বাট দ্য শপিং ইজ স্টিল উইথ ইউ, এটা কিন্তু দাম দিয়ে কিনে এনে তোমার কাছে এখনো রয়ে গেছে, এখনো আছে। তারপর কাট, কাট অর্থ কি, কাটা। কাট, কাট, কাট। কাট মানে কাটা, কাট অর্থ কেটেছিল, কাট অর্থ কেটেছে। হি কাটস দ্য ট্রি, সে গাছটি কাটে। হি কাট দ্য ট্রি, সে গাছটি কেটেছিল। হি হ্যাজ কাট দ্য ট্রি, সে গাছটি কেটেছে। তার মানে মাত্রই হয়তো গাছটা কেটেছে, তুমি সেটা দেখতে পেয়ে এটা বলতে সম্ভব, ওনার গাছটা কেটে ফেলেছে। The result is still here. তাহলে এখানে দেখো কাট কাট কাট, কস্ট কস্ট কস্ট, বি1 বি2 বি3 সব সেম। এন্ড দেন উই হ্যাভ ডিগ, ডিগ অর্থ কি, খনন করা। মানে কোনো কিছু খুঁড়ে বলে না, যে মাটি খুঁড়ছে ওইটা। তাহলে ডিগ, ডাগ, খুঁড়েছিল, খনন করেছিল, ডাগ। তাহলে ডিগ, ডাগ, ডাগ, বি2 আর বি3 কিন্তু সেম, পাঁচটা পাস্ট পার্টিসিপল। তাহলে ডাগ অর্থ খুঁড়েছিল, ডাগ অর্থ খুঁড়েছে। তাহলে আহ, এটা বলি হি ডিগস আ হোল, সে একটি গর্ত খুঁড়ে। হি ডাগ আ হোল, সে একটি গর্ত খুঁড়েছিল। হি হ্যাজ ডাগ দ্য হোল, সে একটি গর্ত খুঁড়েছে। তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের পারফেক্ট টেন্সে চলে যাচ্ছে, হি হ্যাজ ডাগ। আর আমি যদি শুধু ডাগ ইউজ করি তখন কিন্তু সেটা পাস্ট টেন্স হয়ে যাচ্ছে। হ্যাভ আর হ্যাজ দিয়ে অথবা হ্যাড দিয়ে যখন বি3 বসাই তখন সেটা হয়ে যায় পারফেক্ট টেন্স। আর অনেক সময় বি2 আর বি3 সেম করার কারণে যদি শুধু একা একটা বসে, হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড না বসে, তখন এটা পাস্ট ধরবো। আর হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড দিয়ে যদি সেম সেম মানে বি2 আর বি3 সেম থাকার পর একটা বসে, তখন সেটা বি3 হয়ে যাবে। এন্ড লাস্ট উই হ্যাভ ডু, আমরা আজকে ডু পর্যন্ত পড়বো। ডু, ডিড, ডান, এটা তো অলরেডি অনেকেরই পরিচিত। ডু অর্থ কি, করা, কোনো কিছু কাজ করা।
ডিড অর্থ করেছিল, ডান অর্থ করেছে। আই ডু দ্য ওয়ার্ক, আমি কাজটা করি। আই ডিড দ্য ওয়ার্ক, আমি কাজটা করেছিলাম। আই হ্যাভ ডান দ্য ওয়ার্ক, আমি কাজটা করেছি। তাহলে এই ছিল আজকের টোটাল 8 to 9 ওয়ার্ডস with their V1, V2 and V3 form, present, past and past participle form. এখন আমরা অনেকগুলো কিন্তু সেম সেম পেয়েছি, বা অনেকগুলো একদম ডিফারেন্ট। যেমন বিটের V1 V2 সেম ছিল, একদম কোনো ডিফারেন্স কিছুই ছিল না। তারপর হচ্ছে বিকাম, এখানে ছিল B1 আর B3 সেম, বিকাম বিকাম। আমরা কিভাবে বুঝতে পারবো? যখন এই বিকামের আগে হ্যাভ, হ্যাজ অথবা হ্যাড থাকবে, তখন বুঝতে পারবো সেটা বি3। আর যদি এমনি এমনি বিকাম বসে, একা একা বসে, তখন এটা B1 হয়ে যাবে। তারপর বিট আর বিট, এটা কখন বুঝতে পারবো? ওই যে এটা আমি অলরেডি বলে গেছি তোমাদের সাথে, যে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার থাকলে ভার্বের সাথে এস বা ইএস হয় প্রেজেন্টে, তাহলে তুমি বুঝেই গেলা। আর যখন এস বা ইএস হবে না থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার সাথে বসার পরেও, তখন সেটা পাস্ট টেন্সে হয়ে যাবে। আরেকটা কিভাবে বুঝতে পারবে? ধরো একটা প্যাসেজ বা একটা প্যারাগ্রাফের মধ্যে এই ওয়ার্ড গুলো পাচ্ছ, তখন তুমি যদি শুরুতে দেখো প্রেজেন্টে চলতেছে, তাহলে তো ওই ওয়ার্ড গুলো প্রেজেন্টেই থাকবে, বিট এখানে প্রেজেন্টই হবে। আর যদি দেখো শুরু এবং শেষের দিকে এগুলো হচ্ছে পাস্ট ফলো করতেছে, সেন্টেন্স গুলো পাস্ট টেন্সে আছে, তাহলে এই বিটটা তোমার পাস্ট ধরতে হবে, যে এটা পাস্টের কথাই বলেছে। ওকে। তারপরে যে কস্ট কস্ট কস্ট, কাট কাট কাট, এগুলো কিন্তু সেম জিনিস ফলো করবে। থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার জন্য এস বাই এস হবে বি1 এর সাথে। আর যদি বি1 মানে বি2 বসাতে চাও, পাস্ট টেন্স ইউজ করতে চাও, তখন এস বাই এস হবে না থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বারের সাথে। আর ওই যে ডাক ডাক, তোমার যখন হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড দিয়ে ডাক বসাবা, হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড প্লাস ডাক, তখন এটা পাস্ট পার্টিসিপল বা পারফেক্ট টেন্স। আর যখন একা একা ডাক বসবে, কিছু বসবে না, হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড কিছুই না, তখন এটা বি2 পাস্ট টেন্সে হবে। ওকে। এখন এই কয়েকটি ওয়ার্ড, অল্প কয়েকটি ওয়ার্ড তোমরা সুন্দর করে খাতায় তুলে ফেলো। কিভাবে লিখবে? বি দিয়ে, হাইফেন দিয়ে, ওয়াজ ওয়্যার, হাইফেন দিয়ে বিট, আবার বিট দিয়ে হাইফেন বিট, হাইফেন বিটেন, এভাবে। আর বি লেখার পর কি করবে? ব্রেকেটে অ্যামিজার লিখবে, যেহেতু বির প্রেজেন্ট ফর্ম হচ্ছে অ্যামিজার। তারপর ওয়াজ ওয়্যার, তারপর বিট। ওকে। এবং টু পর্যন্ত লিখবে, আমি দাগ দিয়ে দিয়েছি, এই পর্যন্ত আসবে। ওকে, স্টার্ট ইউর রাইটিং। নিচে থেকে এখন লিখতে হবে? Yes, Eliza, you have to write the words so that you can memorize well. সবগুলাই? না এলিজা, আমি পড়াইছি কোন পর্যন্ত, সেই পর্যন্ত লিখতে বলেছি। তোমরা একটু ক্লাসে আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনবে তো এভরিওয়ান। তোমাদের একটা কথা আমি 3 to 4 টাইমস রিপিট করি, ইয়েস তারপর মিস। তোমরা শুনো না, তাহলে ক্লাসে কিন্তু মনোযোগ আমি পাচ্ছি না সবার। ইভেন আমি ডাক দিয়েও বলে দিয়েছি, বি থেকে ডু পর্যন্ত পড়িয়েছি, এই পর্যন্ত লিখতে বলেছি। মিস ডান।
ওকে, আচ্ছা, ইটস ভেরি কুইক, আমি জলদি জলদি লিখে ফেলেছে। বাকিরা hurry up. Actually, we're at the end of our today's class. আমরা ক্লাসের একদম লাস্ট টাইমে চলে আসছি। টেক এ স্ক্রিনশট and complete it after I cut the class. ক্লাসটা কাটার পর সবাই বসে কমপ্লিট করে যাবো, ওকে? তাহলে বাসার পড়া কি কি দিচ্ছি আমি? বেসিক্যালি ঈদের পড়া দিচ্ছি, অল্প কিছু পড়া দিচ্ছি। সেটা হচ্ছে দিস চার্ট, বি থেকে ডু পর্যন্ত অনলি 9 ভার্বস তুমি পড়া পাচ্ছ। আর এখান থেকে পড়া দিয়েছি কনজাংশনটা। কনজাংশনের 3 টাইপস অনলি, এটা খুব ভালো মতো পড়ে আসবে। আর আমাদের হচ্ছে নেক্সট উইকে কিন্তু ক্লাস হচ্ছে না, এদের বন্ধ শুরু হয়ে যাচ্ছে। আবার পরের উইকে ক্লাস হবে, ওকে? নেক্সট উইকটা শুধু ক্লাস হবে না, এরপরের উইক থেকে আবার ক্লাস কন্টিনিউ হবে। তাই হোপ যে সবাই হচ্ছে বাসায় পড়াগুলো কমপ্লিট করে টাইমলি ক্লাসে জয়েন হয়ে যাবে। আই উইল সি ইউ আফটার ঈদ। আল্লাহ হাফেজ, সবাইকে ঈদ মুবারক।